Here we will discuss the topic heterogeneous reactions. In this particular lesson, we need to study what is the kinetics of a chemical reaction and rate of a chemical reaction. How can we express a rate of a reaction? Heterogeneous reactions, and how can we distinguish a heterogeneous reaction and a homogeneous reaction? And then finally catalysis. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ കൈനറ്റിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മോളിക്കുലാരിറ്റി, റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ്, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നീ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് പാരാമീറ്റർ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ. We can define a rate of a chemical reaction as change in concentration of one of the starting materials or reaction products in units time. We can define this rate of a reaction as shown in equation 1, mu equal to plus or minus dc divided by dt. That means dc means rate of change of concentration per time, dc divided by dt. If the reaction rate is calculated from the concentration change of the starting substances, that means the reactants, concentration of reactants, a negative sign should be chosen while a positive should be chosen in case of reaction products. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ റിയാക്ടൻസ് ആണ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കണം, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സൈഡിൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് നമ്മളെപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈനും, അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. From the definition, it can be seen that rate of a chemical reaction is proportional to the increase in the concentration of a product per unit time and to the decrease in the concentration of a reactant per unit time. We can express rate of a chemical reaction in both way, as from the reactant side and also from the product side. The dependence of the chemical reaction rate from the reactant concentration is determined by following law. This reaction rate is proportional to the multiplication of the reactant concentration Cj taken in some exponents Nj which are determined experimentally. Consider an example. A plus B gives products. Here A and B എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസ് ആണ്, അതൊരു പ്രോഡക്ട്സ് ആവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ. We can define or we can express a rate of a reaction for this particular example. The dependence of a reaction rate from the reactant concentration can be described by mu equal to K into CaN1 into CbN2. This is the kinetic equation of this particular chemical reaction. ഇവിടെ റേറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് സി എ സി ബി. കോൺസെൻട്രേഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എ, ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ സി ബി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബി, സബ്സ്റ്റൻസ് ബി. ആൻഡ് N1 is the reaction order at this substance A and the N2 is the reaction order at this substance B. ഇവിടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ കെ ആണ്. ഈ പാരാമീറ്റർ ഈ സി എ വാല്യൂവും സി ബി വാല്യൂവും യൂണിറ്റി ആവുന്ന കേസ്, അതായത് ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്ന കേസിലാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിന് ഈക്വൽ ആകുക. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി, അതായത് 1 വാല്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ 1, റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. Consider the oxidation of nitric oxide to form NO2, nitrogen dioxide. 2NO plus O2 gives 2NO2. ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, കാരണം റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ്. Then express the rate of a reaction in terms of changes in the concentration of
NOO2 and NO2. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും NO2വിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ 3 ടേമിന്റെയും പറഞ്ഞു, അത് 2 റിയാക്ടിങ് സൈഡും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് when concentration of O2 is decreasing at 0.2, at what rate is concentration of NO2 is increasing at that instant? That means concentration of O2, ഇത് റിയാക്ടന്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. റിയാക്ടൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പം റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇവിടെ NO2വിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, അതല്ല എങ്കിൽ NO2വിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ടൻസിന്റെ ഓരോ റിയാക്ടൻസിന്റെയും അതുപോലെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം AA പ്ലസ് BB ഗീവ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ്. അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ A ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഇവിടെ 2 എന്നയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 1/A കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്നോടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഇവിടെ റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ടു എന്നോടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് -1/2 into d/dt of concentration of NO. Then അടുത്ത റിയാക്ടന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ O2. ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, അതായത് B എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ, ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പൊ 1/1 ആണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ വരിക. അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് സിംബലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ -d/dt of concentration of O2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് റിയാക്ടന്റിന്റെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ 2NO2 ആണ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്. ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സിംബലാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് 1/2 into d/dt of concentration of NO2. ഈ 3 പാരാമീറ്റർ 3 ടേംസ് കൂടുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എൻറ്റയർ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ടു NO2 ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്റെ കൈനറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് when O2 is decreasing at 0.2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ആണ് 0.2. ഇനി ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ആയ എന്നോടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത ഏത് റിയാക്ടന്റ് ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് റിയാക്ടന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ റിയാക്ടന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ O2 വിസസ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിലെ -d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് O2 ഈക്വൽ ടു 1/2 into d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO2 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, അതായത് d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, NO2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി പാർട്ടിൽ ഈ 2നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദെൻ 2 into -d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് O2 എന്നാവുന്നു. ഇനി -d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് O2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് 0.2 ആണ്. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 into 0.2 എന്ന് വരും. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച്, അതായത് d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണിത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K ആൻഡ് ദി റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് is dependent from the nature of reactants, temperature and presence of catalyst.
and which is also independent of reaction time. Then partial reaction order Ni is determined by the exponent at the concentration in the kinetic equation. കൈനറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാർഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഡറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ റിയാക്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ എന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് n ഈക്വൽ ടു n1 പ്ലസ് n2. ഇനി എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് 0, 1 അപ് ടു n വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇൻ സിമ്പിൾ എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ സച്ച് ആസ് A plus B gives products, partial order value coincides with the stoichiometric coefficients. തൊട്ടു മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ബേസിക് എലിമെന്ററി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ ഈ പാർഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ് Ni അതല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ n എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റിയാക്ടൻസിനും അതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോയഫിഷ്യൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് n1 ഈക്വൽ ടു A or n2 ഈക്വൽ ടു B. And then the rate of a chemical reaction is usually based on the limiting reactant. Limiting reactant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി കൺസ്യൂം ആയി പോകുന്നത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ആയി പോകുന്നത്, അതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടന്റ്. On the similar basis, a rate may be defined for the formation of a product species also. ഇനി ഒരു എലമെന്ററി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് A plus B എന്ന് പറയുന്ന, അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് C plus D. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന, ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്തു, അതിന്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നും പഠിച്ചു. ഇനി രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മൈനസ്, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് RA ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് റിയാക്ടന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയഫിഷ്യന്റ് B ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എഴുതുക. പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സൈഡിൽ C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് അതിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് C ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് 1/C ഇൻറ്റു RC ഈക്വൽ ടു D ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോയഫിഷ്യന്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ D ആണ്, അതുകൊണ്ട് 1/D ഇൻറ്റു RD എന്ന് വരും. ഈ മൈനസ് സൈൻ രണ്ടെണ്ണത്തിന്, അതായത് RA ആയിട്ട് RBയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടന്റ് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തു പോയി ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതിന്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ലോയില് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് RA എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ്. റിയാക്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് RA. ദെൻ the rate of consumption of a reactant species is defined as the change in number of moles of the reactant species per unit volume of the reaction mixture per unit time. അതായത് RA എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വേയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിന്റെ ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ ടൈമിലും. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് RA എന്ന് പറയുന്നത് 1/V മൈനസ് 1/V ഇൻറ്റു dNA/dt. ഇവിടെ 1/V എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറും അതുപോലെ d/dt ഓഫ് Na, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ number of moles of the reactant species per unit volume of the reaction mixture per unit time. ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് മൈനസ് RI, അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് d/dt ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A, അതായത് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷനിന് വേണ്ടിയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ
വോളിയം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് കേസിൽ അതിന്റെ തന്നെ ആ റിയാക്ടന്റിന്റെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ വെൻ വോളിയം ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുന്ന കേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആകുക. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ആകുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ വോളിയം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. -RI = -d/dt ഓഫ് CA. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായാലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെതാ നമ്മളൊരു ഇലുസ്ട്രേഷനിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ചേഞ്ച് ആവുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക. വേരിയസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഏത് സിസ്റ്റമാണോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഓർ എ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് RI = 1/V × d/dt ഓഫ് NI, അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഫോർമഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ DT എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റ്, മാസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു പാരാമീറ്റർ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വോളിയത്തിന് പകരം നമ്മൾ 1/മാസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. മാസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് W എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് 1/W × d/dt ഓഫ് NI. dNI/dt എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക, അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും. ഈ തേർഡ് കേസിൽ വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് സിസ്റ്റം ഓർ യൂണിറ്റ് ഇന്റർഫേഷ്യൽ ഏരിയ ഇൻ 2 ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റംസ്. 2 ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ 2 സിസ്റ്റത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർഫേഷ്യൽ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഒരു ഇന്റർഫേഷ്യൽ സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക. സർഫസ് ഏരിയ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് RI = 1/S എന്ന് എടുക്കുക. ഇവിടെ S എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്, സർഫസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ്. 1/S × dNI/dt. ഈ 3 കേസിൽ നമുക്കറിയാം വോളിയം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മാസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ആകുന്നു. അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് ദി സോളിഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സർഫസ് തരുന്ന കേസിൽ 2 സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൽ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നു. ഇനി ഫോർത്ത് കേസിൽ വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് സിസ്റ്റം. സോളിഡിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1/VS, അതായത് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് ഗിവൺ എങ്കിൽ 1/VS × dNI/dt എന്ന് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല, പകരം വോളിയം ഓഫ് ദി സോളിഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Then fifth case, based on unit volume of a reactor when different from unit volume of the reaction mixture. ഒരു റിയാക്ടറുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക മോൾസ് നമ്പർ, അതായത് റിയാക്ടറുടെ റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്ടറുടെ വോളിയം ഇൻറ്റു T, അതായത് 1 / വോളിയം ഓഫ് ദി റിയാക്ടർ ഇൻറ്റു dNI/dt എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Next, we have to find the magnitude of rate constant, that is K. For that purpose, we have to consider simple first order reaction. For experimental data processing, often use the chemical reaction rate equation for a first order reaction, that is a simple reactant gives
products. The reaction rate can be expressed for this particular case is that minus dC by dt equal to reaction constant, rate constant K into concentration of the reactants. If we integrate this equation 3, we will get the reaction constant or the rate constant K. After integration, we will get the value K equal to 1 by T into ln C0 divided by C, or K equal to 1 by T ln CO divided by C0 minus X. ഇവിടെ C0 എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ CA എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എ അറ്റ് എ ടൈം ടി. ദെൻ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അൺറിയാക്റ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് ടൈം ടി. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആസ് ടൈം ഇൻവേഴ്സ്. കാരണം ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ, യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ്. അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ട് ടൈം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ. For a simple first order reaction, concentration of the reactants at a time t equal to 0, we can express as C0, and at a time t, the concentration of reactants should be C. Then we can write the differential rate equation, that is minus dC divided by dt equal to K1C. That's here rate constant into concentration of the reactants. We can rearrange this equation into minus dC divided by C equal to K1 into dt. Then we have to integrate this equation. Then you will get ln C0 divided by C equal to K1 into T. That is K equal to, if we apply the exponential, then you will get C equal to C0 into exponential minus K1 into T. The order of a reaction can also be defined graphically. See this figure, if we can see that it is a CT curve, concentration versus time curve of a first order reaction. Here we can see that if the time tends to infinity, then only the concentration C tends to 0, which suggests that the first order reaction cannot be complete. That is the physical meaning behind this graph. Then convert the basic equation, that is that differential equation, into the linear form. Then we will get ln C equal to ln C0 minus KT. Also, we can calculate half-life from this graph. Half-life, we know that half-life is the time interval during which a half of the initial substance quantity was reacted. Then we can solve this half-life as ln C0 divided by C equal to K1 into T. That means ഇവിടെ ടി ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാഫ് ആകുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടി ഹാഫിന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ln2 divided by K1, or ln2ന്റെ വാല്യൂ 0.6932 divided by K1. This is the relation between half-life and reaction rate constant. Then next, we have to plot the dependence of ln C as a function of t. ഇവിടെ ടൈം വേഴ്സസ് ln സിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ln C ഈക്വൽ ടു ln ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈനസ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K1 ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ്. ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷന് ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ സ്ലോപ്പ് കാണുമ്പോൾ mx പ്ലസ് ടി എന്നുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് m എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ln സിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ln സി ഈക്വൽ ടു ln C0 മൈനസ് K1 ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ എമ്മിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട്
ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. Then why we are interested in rate? A high reaction rate means less processing time in a batch reactor and a small size of reactor vessel in a continuous flow reactor. As the residence time is dependent upon the rate, the knowledge of rate is required for the design of a reactor. The question is, then how can we find the rate? We need an expression, that is rate equation, that describes the rate for a given reaction. Rate equation cannot be found reliably from the reaction stoichiometry or by any other theoretical means, and therefore rate expressions are always to be empirical, that is to be discovered through experiments. Types of reactions. Chemical reactions are either homogeneous or heterogeneous. In homogeneous reactions, which are chemical reactions in which the reactants and products are in same phase, while in heterogeneous reactions, which have the reactants in 2 or more phases. That means the reactions that takes place on the surface of a catalyst of a different phase are also heterogeneous. And also we can divide these chemical reactions as whether it is catalytic or non-catalytic. In a heterogeneous catalytic reaction, the catalyst should be present in a separate or a distinct phase. For a reaction, when a component from the gas phase is absorbed in the liquid body and reacts in the presence of a catalyst that is mixed or dissolved in the liquid, the term heterogeneous catalysis is not justified. This is the heterogeneous system with the homogeneous catalysis. Okay, then nearly 90% of all industrial reactions involve heterogeneous catalysis. They are heterogeneous as well as catalytic too. There are several number of examples for heterogeneous catalysis. First one is hydrogenation of vegetable oils in presence of nickel catalyst. Here, the solid reactant is a distinct phase from the reacting components, that is liquid phase. And another example is that gas phase dehydrogenation of ethyl benzene. There are so many other examples there which we familiar to us. Another one is the oxidation of sulfur dioxide to form sulfur trioxide in presence of platinum as a catalyst. And again, we also know that Haber's process. Haber's process is that the formation of ammonia by the combination of dinitrogen and dihydrogen in the presence of finely divided iron catalyst. Here, iron catalyst is simply a solid and the other reactants and all products are in gas phase. Again, the Ostwald process. We know that Ostwald process is nothing but oxidation of ammonia to nitric oxide in presence of platinum catalyst. These are the examples for heterogeneous catalysis. Then we will go through the reaction engineering principles and develop rate expressions based on gas-solid reactions, mostly in a tubular reactor or fixed bed of catalyst. The principles would remain the same and may be employed for the other types of reactor systems. These are the important points regarding heterogeneous chemical reactions. The reactions occurring at the interface between adjacent phases and the reactions between substances located in different phases, for example, fuel combustion, oxidation of metals by atmospheric oxygen, processes on the catalyst surfaces, etc. And then molecules linked in the chemically to the interface usually play a role of intermediates. Here we have seen that the rate of many reactions can be accelerated by catalyst. A catalyst speeds up the rate of a reaction by lowering its activation energy. In addition, the catalyst is degenerated in the process. There are several reactions that are thermodynamically favorable in the absence of a catalyst only occur at a reasonable rate when a catalyst is present. One such a reaction is catalytic hydrogenation. The process by which hydrogen is
added across an alkene bond to afford the saturated alkane product. A comparison of reaction coordinate diagrams, which is also known as energy diagrams, for catalyzed and uncatalyzed alkene hydrogenation is shown in first figure. Here is the figure. We have plotted the energy diagrams as reaction coordinate versus energy. This is the graph which compares the reaction coordinates for catalyzed and uncatalyzed alkene hydrogenation. Catalysis function by providing an alternative reaction mechanism that has a lower activation energy than would be found in the absence of catalyst. In some cases, the catalyzed mechanism may include additional steps as depicted in the reaction diagrams which is shown in figure 2. This lower activation energy results in an increase in rate as described by the Arrhenius equation. Note that a catalyst decreases the activation energy for both the forward and the reverse reactions and hence accelerates both the forward and the reverse reactions. Consequently, the presence of a catalyst will permit a system to reach equilibrium more quickly, but it has no effect on the position of the equilibrium as reflected in the value of its equilibrium constant. Okay. This is the second figure. This graph shows the potential energy diagram which shows the effect of a catalyst on the activation energy. The catalyst provides a different reaction path with a lower activation energy. As shown, the catalyzed pathway involves a two-step mechanism, which is not that the presence of two in transition states and an intermediate species, which is represented by the valley between two transition states. Here, you can see that this way. Let us say the different stages which involved in the heterogeneous chemical reactions. As we have studied, a heterogeneous catalyst is a catalyst that is present in a different phase, usually a solid, than the reactants. Such a catalyst generally function by furnishing an active surface upon which a reaction can occur. Gas and liquid phase reactions, which are catalyzed by heterogeneous catalyst, occur on the surface of the catalyst rather than within the gas or liquid phase. That is one important thing. And we can see that the different stages I have listed here, 1 to 5. The first stage is the diffusion of reactants to reaction zone, which is located at the interface. And the second stage is that the adsorption of reactants on the interface, adsorption of that reactant onto the surface of the catalyst. That is happening in second stage. And in third, the chemical conservation of adsorbed particles. And the fourth stage is desorption of the reaction products are formed, or the reaction of the adsorbed reactants that happen in this stage. And the last step, the diffusion of the reaction products from the reaction zone. That means diffusion of the product from the surface into the gas or liquid phase, that is desorption, is happening in the last stage. Here we can see that the stage 1 and 5 is the diffusion stages, and stage 2, 3 and 4, that means the adsorption and the chemical conservation and the desorption process or stages are kinetic stages. This is the important diffusion stages and the kinetic stages. We can say that the both stages are involving to complete the heterogeneous chemical reactions. And also the rate of the overall process is determined by the slowest step. Any one of these steps may be slow and thus may serve as the rate determining step. In general, however, in the presence of the catalyst, the overall rate of a reaction is faster than it would be if the reactants were in the gas or liquid phase. That is the main thing. And in this slide illustrates the steps that chemists believe to occur in the reaction of compounds containing a carbon-carbon double bond
with hydrogen on a nickel catalyst. Nickel is the catalyst which is used in the hydrogenation of polyunsaturated fats and oils, as we mentioned earlier, which contain several carbon-carbon double bonds, which is to produce saturated fats and oils which contain only carbon-carbon single bonds. We know that here is the nickel surface and here is the ethylene. You can see that different steps involved for this particular mechanism. There are 4 steps in the catalyst of this reaction with ethylene by nickel. First stage, the hydrogen is adsorbed on the surface, okay, by breaking hydrogen-hydrogen bonds and forming nickel-hydrogen bonds. This is the new bonds. And the B, second stage, the ethylene is adsorbed on this surface by breaking the pi bond and forming nickel carbon bonds. And third stage, the atoms diffuse across the surface and form new carbon hydrogen bonds when they collide. Okay. And then last and final step, the C2H6 molecules escape from the nickel surface since they are not strongly attracted to nickel atoms. Clear? Then other significant industrial processes that involve the use of heterogeneous catalysts include the preparation of sulfuric acid and the preparation of ammonia, Haber process, the oxidation of ammonia to nitric acid, and the synthesis of methanol. Okay. And if the stage defining the process is occurring at the interface, it is customary to say that the heterogeneous process occurs in the kinetic region. If the slowest stage is the supply and the removal of the substances by diffusion, the heterogeneous process occurs in the diffusion region. These are important things about the kinetic region and the diffusion region. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ diffusion region kinetic region ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Diffusion occurs due to the change in concentration in the interface layer. These are some important industrial examples of heterogeneous catalysis. First reaction is that steam reformation of methane, that is H2O plus CH4 giving 3H2 plus CO. ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നിക്കൽ Al2O3, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ്. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 750 degree Celsius to 950 degree Celsius and 30 to 35 bar pressure ആണ്. The second reaction, CO conversion, that means CO plus H2O giving H2 plus CO2. This is a reversible process, and here catalyst is that FeCr oxides or CuZn oxides. If we use FeCr oxides, we have to apply this condition 350 to 450 degree Celsius. If we apply CuZn oxides, we need to decrease its temperature as 140 to 260 degree Celsius. And the third reaction is that methanization, that is SNG. CO plus 3H2O giving CH4 plus H2O. ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റീം റിഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീഥേൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിക്കൽ Al2O3 കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, അതായത് മീഥേന്റെ റീഫോർമേഷനുള്ള സിമിലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് 500 to 700 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് 20 to 40 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് റിയാക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇതോർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് നിക്കൽ Al2O3 വരുമ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് 500 to 700 ഓർ 750 to 950 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വരിക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ 20 to 40 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ ആണ് ഈ നിക്കൽ Al2O3യുടെ കണ്ടീഷൻസ്. അതൊരു റിയാക്ഷനിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Then fourth reaction, ammonia synthesis. അമോണിയ സിന്തസിസിൽ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, Fe3O4 and K2O Al2O3.
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. Then the condition is that 450 to 500 degrees Celsius or 250 to 400 atmospheric pressure or barometer. Then the fifth reaction is that oxidation of SO2 to SO3. Here we have to use the catalyst vanadium pentoxide with a support. Okay, V2O5. ഇവിടെയും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 400 to 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ദെൻ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് NH3 ടു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി നീഡ് ടു യൂസ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് palladium അല്ല platinum PtRH nets. Here catalytic temperature is that 900 degrees Celsius. Okay, the last process, it is closed process associated with the sulfur, that is 2H2S plus SO2 giving 3S plus 2H2O. ക്ലോസ് പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ബോക്സൈറ്റ് Al2O3. അതിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 300 to 350 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റീം റീഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ മീഥനൈസേഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ SNGയുടെ ഇതില് നിക്കൽ Al2O3 ആണ് കോമ്പിനേഷൻ. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിലത്തെയും തേർഡിലെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പിനേഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം നിക്കൽ Al2O3 ഉള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറും ഒരു 20 to 40 റേഞ്ചിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ അമോണിയ സിന്തസിസ്, അതും ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പേര് വരാറുണ്ട് Fe3O4. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലോസ് പ്രോസസ്സ് ബോക്സൈറ്റ് Al2O3. ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളത് മൈൻഡിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് SO2 ടു SO3, ഇതിലെ വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡും. ഇതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ്. Let us see some heterogeneous catalysis in refinery processing. First example is that cracking of kerosene and residues of atmospheric crude oil distillation to produce gasolines. Gasoline പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് Al2O3 or silicon dioxide, COLites. ഇത് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 500 to 550 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 20 ബാരോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, then the second reaction is that hydrocracking of vacuum distillates to produce gasoline and other fuels. ഓക്കെ, ഇതിലെ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറ്റലിറ്റിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിബ്ഡിനത്തിന്റെ ട്രയോക്സൈഡ് MoO3 or COO or Al2O3 or nickel silicon dioxide Al2O3 complex or TdCOLites. ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 320 to 420 degrees Celsius and 100 to 200 barometer. And the third refinery processing is that hydrodesulfurization of crude oil fractions. Okay, the complex of catalysts are nickel sulfate NiS, WH2, Al2O3, COS, MOH2, Al2O3. The temperature condition is that 300 to 450 degrees Celsius or 100 bar H2. And the fourth refinery processing reactions are catalytic reformation of naphtha. Okay, simple high octane gasoline and aromatics or LPG etc. For that purpose, we need to use the platinum Al2O3 complexes or a bimetal with Al2O3. The temperature condition is here 470 to 530 degrees Celsius and 13 to 40 barometer pressure. Okay, and the next one is that isomerization of light gasoline alkanes and M-silene to ortho or para-silenes. ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം Al2O3യുടെ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല എങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കോംപ്ലക്സും യൂസ് ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 400 to 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് 20 to 40 ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ. ദെൻ
ഡീമെഥൈലേഷൻ ഓഫ് ടുലുവിൻ ടു ബെൻസിൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോളിബിഡിനം ഓക്സൈഡ് MoO3 Al2O3 കണ്ടീഷൻ, ഇതാണ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 500 to 600 degree Celsius and 20 to 40 pressure. Next one is disproportionation of toluene to benzene and silenes. അവിടെയും പ്ലാറ്റിനം Al2O3 or സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ 420 to 500 degree Celsius or 5 to 30 pressure. Okay. Oligomerization of olefins to produce gasolines. ഇവിടെ H2PO4 ആൻഡ് PO4ന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും 200 to 240 degree Celsius ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലെല്ലാം നമുക്കറിയാം, ഈ റിഫൈനറി പ്രോസസ്സിംഗിലെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 500 റേഞ്ചിലാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ആകുക. പ്രഷറും അറൌണ്ട് ഒരു 20-25, 13 to 20 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പ്രഷറും വർക്ക് ആകുക. പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് Al2O3യുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് മെജോറിറ്റി. ഇതില് ഡൈമീഥൈലൈസേഷൻ ഓഫ് ടുലുവിൻ ടു ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് MoO3 പ്ലസ് Al2O3 കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഐസോമറൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗ്യാസോലിൻ ആൻഡ് M-Silene ടു ഓർത്തോപാരാസൈലിൻ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇതിലെ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഹൈഡ്രോ ക്രാക്കിംഗ് ഓഫ് വാക്വം ഡിസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാസോലിൻ ആൻഡ് അതർ ഫ്യൂൽസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടീഷൻസും. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹെറ്ററോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ് റിയാക്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹെറ്ററോജീനിയസ് സ്റ്റീം റീഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീഥെയിന്റെ റീഫോർമേഷന് നിക്കൽ Al2O3യുടെ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിക്കൽ Al2O3 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സസ്. ഇനി PT വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വെനേഡിയം വരുന്നതും ബോക്സൈറ്റ് Al2O3 വരുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡീമീഥൈലേഷൻ ഓഫ് ടുലുവിൻ ടു ബെൻസീൻ. ആ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഡീമീഥൈലേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടുലുവിൻ ടു ബെൻസീൻ കൺവേർഷന്. അവിടെ CuZn ഓക്സൈഡ്സ് അല്ല, കാരണം ഒരു മെറ്റൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അല്ല, Al2O3ന്റെ ആണ് നമ്മൾ ടുലുവിൻ ടു ബെൻസീൻ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പെലേഡിയം അല്ല, പ്ലാറ്റിനവും അല്ല, MoO3 ആണ് അവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ആ റിഫൈനറിയിൽ നിന്നുള്ളതും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. ലെറ്റ് us discuss the conditions for possibility of a reaction. For a thermodynamically possible reaction means that a catalyst works only for those reactions for which Gibbs free energy of a reaction, that is expressed as delta G Rxn, which is less than 0. That is the important condition. And the reactants have higher free energy than the products. Okay. A useful criterion for knowing the possibility of reaction occurrence is to know the standard state Gibbs free energy reaction. That is delta G Rxn 0. Okay. A reaction, however, may not be feasible at the standard condition, but may occur at the other conditions. ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഡെൽറ്റ GRxn ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ GRxn ഡിഗ്രി. അതുപോലെ തന്നെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് ഹാവ് ഹയർ ഫ്രീ എനർജി ദാൻ ദി പ്രോഡക്ട്സ്. Let us see the different conditions or the different values which are possible for a standard state Gibbs free energy, that is delta G Rxn 0. Okay. First condition or the first range of this value is that the delta G value or the standard state Gibbs free energy value must be less than -10 kilocalorie per mole. Okay. Or
മൈനസ് 41.8 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് വെരി ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി മെയിൻ തിങ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഡെൽറ്റ ജി ആർ എക്സ് എൻ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി വാല്യൂ -10 ലെസർ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ വിത്ത് വെരി ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ദി വാല്യൂ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to -10 കിലോ കാലറി പെർ മോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് -41.8 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ. അതായത് 0യ്ക്കും -10നും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ we can say that the reaction is possible with moderately high equilibrium conversions. Okay, അതായത് -10 കിലോ കാലറി പെർ മോൾ നെക്കാളും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് വെരി ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം conversions. That is the first condition. And the second condition is that if the value of standard state gives free energy fluctuating between 0 to -10 value, the reaction is possible with moderately high equilibrium conversions. The third condition is that the 0 to 10 kilocalorie per mole, the possibility of reaction എന്ന് പറയുന്നത് reaction is possible at the other process operating conditions but usually with low equilibrium conversions. Okay, the last condition for the standard state Gibbs free energy is that which is greater than 10 kilocalorie per mole. അതായത് 10നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ 10 വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ we can say that the reaction may be possible at the other process operating conditions and if possible occurs with generally വെരി ലോ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻസ്. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി വാല്യൂസ് തരിക, അതിൽ നിന്ന് ഏത് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള, അതിപ്പോ ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണോ, വെരി ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണോ, വെരി ലോ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണോ, ലോ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണോ എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ലോ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷന്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ്, ലോ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴത്തെ ഡെൽറ്റ ജി ആർ എക്സ് എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, അതുപോലെ വെരി ലോ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, വെരി ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻ ആണ് ഏതാണ്. അതായത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഈ 4 കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുറൻസും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻ. നമുക്കറിയാം ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -10 കിലോ കാലറി പെർ മോളിനേക്കാളും ലെസർ വാല്യൂ ആണ് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്കിലാണ് ഹൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കർ ചെയ്യുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു 0 വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. -10നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതായത് 0 to -10ന്റെ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 0 to 10 ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, then we have to see major things about a catalyst. First, a catalyst is a substance that modifies, that means accelerates or decelerates the rate of a chemical reaction without itself being used up. Okay. However, the term catalyst is usually employed when the objective is to increase the rate of a desired reaction by decreasing its activation energy. The second one is that the term inhibitor is used when the rate of the desired reaction is required to decrease. The third point is that a catalyst which can only alter the rate of a chemical reaction and cannot affect the thermodynamics associated with the reaction. That means thermodynamic parameters ഒന്നും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. It is therefore cannot affect the equilibrium compositions and energy changes per mole of the reaction. And finally, for a thermodynamically possible reaction,
A catalyst modifies the path of the reaction and which lowers its activation energy. This results in increasing the rate of the corresponding reactions. These are some examples of catalysts, that is sulfuric acid, hydrofluoric acid, vanadium pentoxide as we seen earlier, metal over aluminium, that is Al2O3 like that, and zeolites with and without loading of metals are common examples of catalyst. This we can use for the sulfur conversion for the catalyst, and the zeolite and hydrotreating of catalyst are here. These are the important principles behind the catalysis. As the equilibrium constant is a ratio of forward rate to reverse rate constants, increasing forward rate of a reaction also increases the rate of the reverse reaction, as equilibrium constant is to be unaffected. That is the major thing. Principally, the same catalyst is used for forward reaction and reverse reaction. For example, platinum Al2O3 complex is a good catalyst for dehydrogenation of methyl cyclohexane to toluene. It's an important reformation reaction, as well as for the hydrogenation of toluene to methyl cyclohexane. That is simply a reverse reaction. Only the conditions of operation has to be changed. At higher pressures and lower temperatures, PtL2O3 catalyzes hydrogenation of toluene, while at lower pressure and higher temperatures, it catalyzes dehydrogenation. These are the important points. അതായത് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ഈ PtAl2O3 ഡീഹൈഡ്രോജനേഷനും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ഹൈഡ്രോജനേഷനും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് PtAl2O3. The last point from the principles of catalysis is that this fact can be used to discover a catalyst for a reaction at mild conditions, which can be used for its counter reaction, such as synthesis of ammonia, which requires high pressures, whereas its reversible reaction, the decomposition of ammonia is carried out low pressures. I have summarized some more points about the catalytic reactions. See, in presence of catalyst, the reaction rate increases significantly. And the second one is that catalysts interact with the reactants which form intermediates, which are included in the active complex composition and are reallocated after the reaction. And the positive catalysis accelerates the reaction and the negative catalysis slow down the reaction. These are the two classifications about the catalytic reactions. And some general features of catalytic reactions are: catalyst reduces the activation energy of the reaction, which leads to a significant increase in the reaction rate. That is the important factor. Each catalyst tries to reduce its activation energy and hence increases the reaction rate. The catalyst have no effect on thermal equilibrium, and catalyst action must be specific. The small amount of catalyst is sufficient for appreciable catalytic action. Then, the catalyst action is strongly affected by the presence of a foreign matter like promoters and catalytic poisons. The promoters doing is that which enhance the action of catalyst, and a catalytic poisons which reduces the activity of catalyst. Okay. Then see the different steps of the mechanism of catalytic reactions. First one is that a catalyst which breaking a certain chemical bonds in the initial compounds and the formation of new bonds in the reaction products. In second stage, the activation energy is usually less than the energy used to break the chemical bonds. And the third one is that a path of energy required to break old bonds is compensated by the energy liberated during the formation of new bonds. And last, the degree of compensation determines the reactivity of that particular substance. The bottom line of this lesson is that the catalyst interacting with the reactants entering into the activated complex, the catalyst
increases the degree of condensation, hence which decreases the activation energy, thereby which increases rate of chemical conversion. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഹെറ്ററോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ്? സി ദി ഓപ്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ എനർജി യൂസ്ഡ് ടു ബ്രേക്ക് കെമിക്കൽ ബോൺസ്. ദ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എപ്പോഴും ആ ബ്രേക്ക് കെമിക്കൽ ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിനേക്കാളും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കെമിക്കൽ ബോൺസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ്, energy required to break old bonds is compensated by the energy liberated during the formation of new bonds. That also correct ആണ്. Then option C, the degree of compensation determines the reactivity of substances. Reactivity of substances നെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് degree of compensation. അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Last statement is that the catalyst increases the activation energy, thereby increasing rate of a chemical conversion. Actually, catalyst rate of chemical conversion increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. Then thereby which increases the rate of chemical conversion. Okay. Then the wrong statement or incorrect statement about the heterogeneous catalysis is that option D.